علی رہبر، علی شافی، علی کافی، علی زمزم، علی کوثر، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ، علی حاکم، علی عاطف، علی جنت، علی طوبیٰ، علی عالم اسرار سبحان الذی اسری، علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، علی لعنۃ اللہ علی اعداء اللہ الظالمین من اولین و آخرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حمد و ستائش اس پاک پروردگار عالم اور اس بزرگ و برتر کے لیے، اور ہر وہ حمد جس کے مقرب بندے، پسندیدہ مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے بجا لاتے ہیں، اور درود و سلام ہو پیغمبر اسلام اور ان کی اولاد پاک پر، جنہیں خداوند عالم نے مخلوقات میں افضل ترین قرار دیا، کیونکہ مقربین بارگاہ الہی میں مظہر ذات الہی اور خدا تک پہنچانے کا بہترین راستہ وسیلہ یہی آل محمد۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ میں آپ کی خدمت میں اسماء رباب قائم ٹی وی سے ایک مرتبہ پھر مولا علی کے فیصلے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، اور یہ امید کرتی ہوں کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی جتنے مولا کائنات کے فیصلے آپ کی خدمت میں پیش کیے یقیناً پسند آئے ہوں گے، اور پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں کہ میرے لیے بالکل اسی طرح سے ہے مولا کائنات کے ان فیصلوں پہ روشنی ڈالنا جس طرح سے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر۔ محترم سامعین، اور یہ امید کرتی ہوں کہ میری یہ کاوش اور قائم ٹی وی کی یہ کوشش مولا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، کیونکہ ہم جیسے ناچیز اتنی بڑی عظیم ہستی کے فضائل بیان کرنا، ان کا ذکر پیش کرنا ناممکنات میں سے ایک بات۔ کہاں ہماری یہ زبان اور کہاں وہ علم لدنی کے مالک، وہ باب مدینۃ العلم علی مرتضیٰ اور ان معصومین کی شان۔ بس یہ مولا کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں روز محشر اس کی جزا مجھے بھی اور قائم ٹی وی کو بھی عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے جس طرح سے گزشتہ ایپیسوڈ میں امیر المومنین کے کچھ فیصلے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اسی طرح سے ایک مستند ترین واقعہ اور ان کا ایک کامیاب ترین فیصلہ کہ جس پر آج تلک دنیا حیران ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہے۔ اور یہ فیصلہ جو مشہور ترین فیصلہ ہے جو مولا کائنات نے پیش کیا، یہ کوئی عام فیصلہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آج تلک میتھس کے ایکسپرٹ خود حیران ہیں کہ مولا نے نصاب کو کس طریقے سے اور کتنی خوبصورتی سے اس فیصلے کو انجام دیا۔ کئی صدیاں گزر گئیں لیکن لوگ حیران ہیں اور اس فیصلے کی مثال دیتے ہیں کہ فقط علی جیسی ہستی ہی اس فیصلے کو پیش کرنے کی۔ اور یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ 3 اشخاص کہ جن میں آپس میں جھگڑا ہوا 17 اونٹوں کا، اور مستند ترین روایت آپ کی خدمت میں پیش کری۔ 17 اونٹوں کا جھگڑا ہوا، اور آپس میں جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ مختلف درباروں میں یہ فیصلہ جاتا رہا، لیکن یہ تینوں اشخاص کسی بھی فیصلے سے مطمئن نہیں ہوئے، کیونکہ جو شخص بھی یہ فیصلہ دیتا کہ ان 17 اونٹوں کی تقسیم ناممکن ہے کہ اونٹ کے ذبح ہوئے بغیر آپس میں کی جائے، ناممکن ہے۔ کئی درباروں میں یہ فیصلہ گیا، لیکن ہر ایک نے کہا کہ اونٹ کے ذبح ہوئے بغیر 17 اونٹوں کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اس اونٹوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے تھی کہ 3 اشخاص تھے، ان میں سے ایک کا 1.25 حصہ تھا۔ اس اونٹ میں 17 اونٹوں میں
सवा हिस्सा था इन 17 ऊँटों में से, दूसरे शख्स का इन 17 ऊँटों में से 1/3 हिस्सा था, और तीसरे शख्स का इन 17 ऊँटों में से 1/9 हिस्सा था। जितने भी दरबार में गए सब यही फैसला देते रहे कि बगैर ऊँट की ज़िबा किए हुए ये आपस में तकसीम नहीं हो सकते। बहुत बहस हुई, बहुत झगड़े हुए, और जब दुनिया के तमाम दरों से ये लोग ठोकरे खा चुके तो फिर उस दर पर आए कि जिसे दर अली मुर्तज़ा कहा जाता है, कि जिस दर के बारे में कहा जाता है कि जो एक मर्तबा आ जाए खाली हाथ नहीं पलटता, यहाँ तक कि कोई बेज़र बनकर आए तो उसे अबूज़र बना दिया जाता है। इसी तरह से ये तीनों अफराद मौलाए कायनात की खिदमत में आए और अपना मसला पेश करने लगे मौला की खिदमत में कि मौला हमें 17 ऊँटों की तकसीम चाहिए, और ख़ुद बयान करने लगे कि उनमें से एक शख्स कि मेरा हिस्सा इस 17 ऊँटों में से सवा हिस्सा है। दूसरा शख्स कहने लगा 17 ऊँटों में से 1/3 हिस्सा मेरा है। तीसरा शख्स कहने लगा कि इन 17 ऊँटों में से 1/9 हिस्सा मेरा है। लेकिन हम जिसके पास भी गए हर कोई यही कहता है कि ऊँट को ज़िबा किए बगैर इन 17 ऊँटों की तकसीम नहीं हो सकती। बहरहाल मौलाए कायनात ने एक मरतबा ये मसला सुना और मुस्कुरा के बयान करने लगे कि ये कोई ज़्यादा मसले की बात नहीं है, अभी तुम्हारा इस मसले का हल निकाल देता हूँ। और फिर बयान करने लगे अपनी ज़बान मोजिज़ बयान से कि अगर तुम्हें कोई मुज़ायक़ा ना हो तो मैं ही चाहता हूँ तुम्हारी 17 ऊँटों में एक ऊँट में अपना मिला दूँ ताकि इनकी तादाद 18 हो जाए। बहुत तवज्जो की तालिब हूँ क्योंकि ये निसाब का मसला है और इमाम ने कितनी खूबसूरती से इस मसले को इतनी आसानी से हल किया कि आपकी खिदमत में पेश किया है कि दुनिया आज तक हैरान है कि किस तरीके से इमाम ने इतनी खूबसूरती से इस मसले का हल निकाला। इसी तरह से इमाम ने जब इजाज़त ली कि तुम चाहते हो तो मैं अपना एक ऊँट शामिल कर दूँ 17 ऊँटों में, उन्होंने कहा हमें कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा इमाम ने अपना एक ऊँट भी इन 17 ऊँटों में शामिल कर दिया, लिहाजा टोटल ऊँटों की तादाद 18 हो गई। अब इमाम ने फैसला देना शुरू किया। हाँ, मैं ये फैसला देता हूँ कि यहाँ पर जो इस शख्स ने बयान किया है कि जिसका सवा हिस्सा है उसके हिस्से में 9 ऊँट आएंगे, 9 ऊँट आएंगे 18 ऊँटों में से। वो 9 ऊँट लेकर अलहदा खड़ा होगा। फिर इमाम ने फरमाया कि जिसका हिस्सा 1/3 है उसके हिस्से में 6 ऊँट आएंगे। इसी तरह से वो अपने 6 ऊँट लेकर अलहदा हो गया। इसी तरह से जिस इंसान का 1/9 हिस्सा था वो शख्स इमाम के पास आए। इमाम फरमाने लगे तेरा हिस्सा 1/9 है तो लिहाजा तेरे इन 17 ऊँटों में से 2 ऊँट बनते हैं, 18 ऊँटों में से 2 ऊँट बनते हैं, तो लिहाजा वो अपने 2 ऊँट लेकर अलहदा हो गया। इसी तरह इमाम ने ज़िबा किए हुए इन ऊँटों की तकसीम भी बराबर कर दी और वो ऊँट जो इन 17 ऊँटों में शामिल किया था उस ऊँट को वापस लिया। और जब इमाम ने फैसला दिया उस वक्त मदीने की खुद गलियों से हर शख्स गवाही दे रहा था बेशक अली मुर्तज़ा के बगैर कोई और इन ऊँटों का फैसला और तकसीम करने वाला हो ही नहीं सकता। सुबहान अल्लाह, क्या शान है अमीरुल मोमिनीन की। बस ये इल्म निसाब था जो इमाम ने उस ज़माने में बड़ी आसानी से तय किया और आज तक मैथमेटिक के एक्सपर्ट भी इस तकसीम पर हैरान हैं। बस दुआ करते हैं कि ये मदीनतुल इल्म की बरकत और उनकी फजीलत से खुदा हमें भी इस इल्म की तौफीक अता फरमाए, इस इल्म को हासिल करने की और इमाम की मार्फत अता फरमाए। बस मोहतरम सामीन, ये अजीम फ़ैसला आपकी खिदमत में पेश किया और आप इजाज़त चाहती हूँ। इस अजीम फ़ैसले के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए और फिर अगली एपिसोड में इंशाल्लाह इसी तरह का एक अजीम फ़ैसला आपकी खिदमत में लेकर पेश होंगी। और बस दुआ गो हूँ कि मुझे और कायम टीवी को अपनी दुआओं में बिल्कुल याद रखिएगा और ज़हूर इमाम की दुआ करते कि जल्द अज जल्द हमारे वक्त के भी अली का ज़हूर जल्द अज जल्द हो ताकि हम भी अपने तमाम मसाइल और तमाम फ़ैसले के लिए
ان مولائے کائنات کے فرزند کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔